როცა პირველად სვანეთის გაცნობასცა და მაშინაც ასეთი ამინდი იყო. ბურუში გახვეული ქართველების ჯადოსნური მხარე ასე კიდევ უფრო საინტერესო ჩანდა. ნორვეგიიდან სასწავლო ტურზე ჩამოსული ნისლიანი ამინდის გამო სვანეთზე მხოლოდ ისტორიების მოსმენას დასჭირდა, მაგრამ როგორც ამ მხარეს ჩვევია, უკან მაინც მოაბრუნა. 20 წლის შემდეგ უკვე ტურიზმში დაგროვებული გამოცდილებით სვანეთში დაბრუნდა. აი ამ დროს მიხვდა, რომ მთებში ჩაფლული, თითქოს მკაცრი მხარე მისი მეორე სახლი იყო. I was on a summer course in Georgian. It was still the Soviet Union. And we were supposed to, at the end of the course, it was a 6 weeks course in Tbilisi, to go to Svaneti for an excursion by helicopter. And then my teachers and co-students, they started to speak about Svaneti, even more so when we went to the airport, the old airport in Tbilisi. And it was foggy weather in Svaneti. So we sat there for 1 hour, 2 hour, 3 hour. Well, altogether we sat there for 10 hours. And then we couldn't fly to Svaneti. But during these hours, I was told so many fabulous things about Svaneti, that it's some kind of area very close to heaven, above the clouds. And yeah, it was some kind of fantasy world for those Georgians around me. And they feeded me with this information. That was my first impression, first thing I heard about Svaneti. I'm born in Norway, and Norway is a country where the Norwegians usually claim and are very proud that we have the most beautiful country in the world. And when I came here to Svaneti, that position was very much challenged. It was like, who is the most beautiful? Is it your sister or your brother? So I came to terms with the fact that they are both beautiful, and I guess in some respects Svaneti is even more dramatic, and the mountains are higher, and maybe sometimes even more beautiful. But of course there are beautiful areas of Norway too, with the fjords and so on, so it's 1-1, I think. გვიყვება, რომ სვანეთში სამდღიანი ვიზიტი იყო საწყისი, რომ რეგიონის ტურისტულ განვითარებაში წვლილი შეეტანა. თავის ხასიათს ადგილობრივებისას ადარებს და ამბობს, რომ მათ კარგად უგებს, რასაც სვანებთან ერთად წამოწყებული ბიზნესიც მოწმობს. რიჩარდ ბაერუკი წლებია სასტუმრო Grand Hotel უშბას ერთ-ერთი მფლობელია, რომლის აშენებისა და განვითარების იდეა სპონტანურად გაჩნდა. სპონტანურად, რომელსაც შედეგი ჰქონდა. Actually, I came here for a 3-day hike the first time. We went to the Stugra waterfalls. It was bad weather. On the way back, the guide started to speak about his idea of setting up a hotel in a place where they used to live. And to make a long story short, in a couple of hours, we had, together with him and his brother, agreed that we would do it together. So it was, I guess, an impulsive decision stimulated by the beauty of the nature around and the friendliness of the people. And they have been very hardworking and good people, and except for 2 issues, the very first time about having painted walls or painted floor or wallpaper walls, we haven't had any conflicts in opinions. Everything has been like, our taste has been more or less the same. სასტუმრო Grand Hotel უშბა, რომელიც მთებშია, მოქცეული ამ ეტაპზე 13 ნომერს აერთიანებს და მთელი წლის განმავლობაში ისეთი ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუმრებს უღებს კარს, როგორებიცაა ავსტრია, შვეიცარია, ამერიკა თუ კანადა. თავად რიჩარდი გვიყვება, რომ ტურისტები ისეთი ქვეყნებიდან ჩამოდიან, სადაც მთისა და ბუნების დანაკლისი წესით არ უნდა ჰქონდეთ, მაგრამ ისინი სიახლის ძიებაში არიან. მიაჩნია, რომ სვანეთში ბევრი ამოუცნობი ადგილია, რომლის შესახებაც ტურისტებმა უნდა იცოდნენ. ამიტომაც ჯერ ბევრი იარა. შემდეგ კი წიგნი დაწერა. წიგნი მარშუტების შესახებ, რომელიც ტურისტებს ჯერ კიდევ უცნობ სვანეთს გააცნობს. After having walked and walked and walked and skied and skied and skied for many years, making photos and writing down where you can go wrong, where you should go right. Actually, I made half of the hikes when somebody asked me it will include GPS data, right? And I had to admit I hadn't written it down, so I had to re-walk all the hikes. But in this book we have 96 different tours that you can make on foot, on ski, on horse or on bike. But in the next book that is supported by Greta project, it will include also the Upper Racha region
and 22 more hikes. ზამკვლევების მომზადებას და დაბეჭდვას უწყობთ ხელს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ინფორმაცია არის ის უმნიშვნელოვანესი, რამაც უნდა მოიზიდოს ტურისტი სვანეთში თუნდაც, ხო? და პროფესიულად შესრულებული გზამკვლევი, დასურათებული რუკებით, თქვათ იმ ყველა რესურსის აღწერით, რომელიც ამ რეგიონს გააჩნია, გონია რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს, როცა ეს გზამკვლევი ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. სვანეთს არ დასჭირდა და ზემორაჭის მარშრუტებიც მოუმზადა ტურისტებს. ჯამში საუბარია 120 ბილიკზე. ამ საქმეში მხარი დონორმა ორგანიზაციებმა აუპეს. ევროკავშირის, ავსტრიისა და შვედეთის თანადაფინანსებული პროექტით სულ მალე ტურისტებს ახალი გზამკვლევი ექნებათ, რომელიც მოგზაურობის დაგეგმვის ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი გახდება. This is really an asset of Svaneti. So many mountains, so many beautiful tours, so many spots to discover, and he has basically investigated all. He has gone all along these trails and had put together a book, which is together with the financial support of Greta being now republished in even a wider format. Yeah? So I can only recommend, come here, take the book and explore the countryside. დასავლეთ ევროპაში გაიყიდება, ასევე გავრცელდება საქართველოში და ეს არის უფრო საფეხმავლო ორიენტაციის, ანუ აქ კონკრეტულად არის ბილიკები მოცემული, რომელიც არის საფეხმავლო, ესე ვთქვათ, ლაშქრობებისთვის. I learned about this project when COVID had started in the summer of 2020, and I saw that they were launching a project where they were highlighting also something called guidebooks for the mountainous areas of western Georgia. And since I'd made one guidebook and I was hoping to expand it to Rača, then I thought, oh, maybe I should try to apply for funding. So we did, and we got the funding. So actually the funding goes to printing a new book. It's very concrete, it's a not complicated project, but I hope it will have some impact on tourism development, especially for the smaller villages. ერთია თავად მარშრუტები, რომელიც ტურისტებს ახალ შესაძლებლობებს აძლევს, თუმცა მეორეა უკვე ინფრასტრუქტურა, რომელიც სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ევროკავშირის, ავსტრიისა და შვედეთის თანადაფინანსებულ პროექტ გრეტას ფარგლებშიც სათავგადასავლო ტურიზმით დაინტერესებული პირებისთვის ორი მნიშვნელოვანი ტრენინგი ჩატარდა. გრეტას მიერ უკვე იქნა მხარდაჭერილი რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტრენინგი. ეს იყო გიდების გადამზადება, ტრეკინგ გიდები გადამზადდა მთაში, მთის ლაშქრობებისთვის. ეს იყო საერთაშორისო სტანდარტის მიერ გაკეთებული ტრენინგი, რომელიც 7 მოდულს მოიცავდა. ანუ რაღაც ერთჯერადი ტრენინგი არ იყო, ანუ იყო კურსი, აი მთელი რაღაც ფაქტიურად უნივერსიტეტივით გამოვიდა, ესე დაამთავრეს ამ ადამიანებმა და იყვნენ როგორც მესტიის მუნიციპალიტეტიდან, ესე რაჭიდან, რაჭა-ლეჩხუმიდან ეს ადამიანები. ასევე გაკეთდა ტრენინგები საოჯახო სასტუმროებისთვის. მონაწილეები გადამზადდნენ როგორც საფეხმავლო ბილიკების მარკირების, ისე მისი მოვლა პატრონობის ნაწილში. ასევე პროექტის მიმდინარეობის და საფეხმავლო გიდების საერთაშორისო სტანდარტებით გადამზადებაც მოხდა. გარდა ამისა, დონორების დახმარებით რეგიონში ტურიზმის სექტორში მომუშავე მეწარმეების მხარდაჭერაც ხდება, სადაც პროექტ გრეტას არა ინდივიდუალური, არამედ კომპლექსური მიდგომა აქვს, რაც გავლენას საბოლოო ჯამში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარებაზე ახდენს. We support businesses to raise their incomes, create jobs, access finance, also helping to improve laws and regulations, specifically in the mountainous regions. With the Greta project, we support organic agriculture and sustainable mountainous tourism development, because we believe that there is a lot of economic potential in these areas, and it's so important to preserve the natural beauty and preserve the environment in these regions. In sustainable tourism, we have 32 small medium enterprises we are supporting, and we are supporting how? We are supporting, for example, provide equipment in order to enhance their services, their equipment for the kitchen, for example, local solar panels, and also to rebuild some small guest houses or to support some small restaurants. This is how we are working with these small grant schemes.
გრეტა როცა თავიდან დაიწერა, სამი დონორის მიერ არის მხარდაჭერილი, როგორც იცით, ეს არის ევროკავშირი, შვედეთი და ავსტრია. თავიდანვე სამი დონე განისაზღვრა, რითიც უნდა მიეღწია პროექტ ცვლილებები, ხო? პირველი დონე ეს არის პოლიტიკის დონე, ანუ სტრატეგიული დონე, სადაც ჩვენ ვეხმარებით ადგილობრივ რეგიონს სტრატეგიების შემუშავებაში და გეგმების დადებაში, რომ ტურიზმის განვითარება ხდებოდეს ორგანიზებულად, გეგმის და სტრატეგიული ხედვის გათვალისწინებით. პირველი აქ ტურიზმი არის და განვითარება აქაურების. ყოველწლიურად იმატებს მოთხოვნილება თვის ტურიზმზე. დაიწყო ფიქრი მოსახლეობამ, სადაც ვეხმარება ეს და ყურებადი გახდა და ეს მაგალითი არ არის რაღაცა ისეთი, რომელსაც ვერ დაინახავს აქაური მოსახლეობა და ვერ შეიგნობს. ამიტომ ეს ხედვის, სწავლებისა და ამ ყველაფერმა უკვე გაუჩინა სხვასაც და გადამდებივით არის ეს ყველაფერი. თავარი იყო რომ დაგვენახა და ენახათ შეიძლებოდა თუ არა მაგის გაკეთებოდა. ამ შესაძლებლობამ უკვე გაგვიჩინა სხვის ამ შესაძლებლობის გაჩენა და სურვილი არის, უკვე შესაძლებლობით ხდება, გამოცდილების გაზიარება ხდება უკვე მერე ერთმანეთთან და უკვე წარმატებული პროექტები ხდება ეს ყველაფერი. ისტორია, კულტურა და უნიკალური მარშრუტები, რითაც აქამდე უცნობს სვანეთს აღმოაჩენ. სვანეთში ახლა ამისთვის ზრუნავენ, ფიქრობენ და ცდილობენ რეგიონის ყველა წერტილი თავისი ისტორიითა თუ უნიკალური პეიზაჟებით ყველამ გაიცნოს, რაც საბოლოო ჯამში ახალ შესაძლებლობებს აჩენს. შესაძლებლობები ჩნდება როგორც ტურისტებისთვის, ისე იმ ადგილობრივებისთვის, რომელთათვისაც ის საგანძური, რაც თაობიდან თაობამდე სვანებს გადაეცემოდათ, შემოსავლის ახალი წყარო ხდება. მიზანი არის რომ მაქსიმალურად მოიცვათ ეს რეგიონი და ყველა რგოლი მოიცვათ. ანუ როგორც საოჯახო სასტუმროები, ისე გიდები, ასევე კვების ობიექტები ძალიან მნიშვნელოვანია. კვების უსაფრთხოების წესების დაცვა, ხო? და კვების ობიექტების სტანდარტის მიხედვით შენარჩუნებაც ასევე არის მნიშვნელოვანი ნაწილი. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებას, რატო? იმიტომ რომ ის ტურისტი, რომელიც ჩამოდის და უკვე მას მოლოდინია გარკვეული სტანდარტის, თუნდაც დასავლეთ ევროპიდან და სხვა ქვეყნებიდან, როდესაც მას ხვდება ადგილზე ზუსტად იმ მოლოდინის შესაფერისი შეთავაზება, ის ბევრად უფრო ენთუზიაზმით გადასცემს მერე ინფორმაციას თავის მეგობრებს, თავის წრეს და ბევრად მეტი ადამიანის ჩამოსვლა არის მოსალოდნელი. სვანეთის მაგალითზე უახლოეს მომავალში დაიწყება სვანეთის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და გეგმის შემუშავება. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელშიც იქნება ჩართული როგორც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ისე ადგილობრივი თემი მთლიანად, ტურიზმში ჩართული მოთამაშეები და ეს პროცესი წარიმართება სვანეთის DMO-ს, ანუ დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის ლიდერობით. და ისინი ჩვენი ახლო პარტნიორები არიან ამ თვალსაზრისით. ძალიან სწორი ნაბიჯები გადაგვევინა გრეტამ ამ ნაწილში. დაგვაფიქრა პანდემია მოგვიტანა ის რომ უფრო მეტი პროდუქციის შექმნაზე არის აუცილებლად ფიქრი და საჭირო და გრეტამ ამ საშუალება მოგცა და გვეხმარება და მოსახლეობამ სწორად უღებს ალღოს და ალბათ სულ სხვა გარემოში ვიქნები 4-5 წლის მერე.